لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. باتیں حدیث نمبر 2272 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں ایک واقعہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رات ہو گئی، غار میں ان لوگوں نے پناہ لی، ایک پتھر لڑکا، غار کا دروازہ بند ہو گیا اور نکلنا ناممکن ہو گیا. پھر یہ ہوا کہ بھائی ہر آدمی اپنی اپنی نیکی کا تذکرہ کرے، یعنی وسیلہ بنائے اور اللہ سے دعا کرے. تو 2 لوگوں نے اپنی نیکیوں کا وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعا کی. نتیجہ یہ ہو گیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ پتھر کھسک گیا، لیکن ابھی بھی نکلنا مشکل تھا. پھر آگے تیسرے آدمی کی باری آئی. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال الثالث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیسرے آدمی نے اپنی دعا شروع کی. کہا یعنی اپنی دعا شروع کی. کیا دعا ہے؟ اللہم انی استاجرت اجرا فاتیتهم اجرهم، کہ پروردگار میں مزدوروں کو مزدوری پر رکھتا تھا اور ان کی مزدوری دے دیا کرتا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کسی مزدور سے مزدوری کرائیں اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر میں نے اس پر ظلم کیا، اس کا حق کھا گیا تو میری خیر نہیں ہے. اللہ سے ڈر کر کے آپ اس کی مزدوری کو اس کے ٹائم پر اور اس کی جو مزدوری اس کو دیں. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اس کا الٹا بھی سمجھ لیں، اگر آپ اس کی مزدوری کو نہیں دیں گے تو پھر خیر نہیں. آپ اکثر آج کے جو حالات ہیں وہ بڑے خراب ہیں اس کے تعلق سے. میں تو جو حالات دیکھتا ہوں اس پر بولتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. الگ بات ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا. آپ بہت سارے لوگ حقیقت میں جو مسائل میں الجھ جاتے ہیں، پہلے بہت خوشحال تھے، اب حالات خراب ہو گئے. کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں، یہی سبب نہیں ہے، لیکن اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ نے جب ان کو نوازا تھا نا تو ان غربا، مساکین، مزدوروں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. مزدوری کرا لیا، مزدور سے حق دینے کو تیار نہیں ہے. اب وہ مزدور جو خون پسینہ بہا کر کے آپ کا کام کیا ہے، بددعا نہ کرے، اس کے دل کی آہ بھی نکلے گی تو آپ کے لیے خیر نہیں ہوگی. تو ایسی بھی وجہ ہوگی، یہ بھی ایک سبب بنتی ہے. تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. تو وہ بندہ جو تیسرا دعا کر رہا، پروردگار میں مزدوروں کو مزدوری پہ رکھتا تھا اور ان کی مزدوری میں دے دیا کرتا تھا. آگے کہیں غیر رجل واحد ترک الذی لہ وذهب، کہہ رہے لیکن ایک آدمی ایسا تھا جو مزدوری تو کیا لیکن مزدوری نہیں لیا اور چلا گیا. اب یہ درد سر اس نے ایک آدمی کے لیے بن گیا نا. اور بگڑے ہوئے آدمی کے لیے جیسے آج اکثر لوگ بگڑے، بڑھیا ہے کہ چلا گیا، پیسہ دینا نہیں پڑا، یہی تو ہے نا. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ٹینشن ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میں اس کی مزدوری اس تک نہیں پہنچا پایا، کل اللہ نے حساب مانگ لیا تو میرا کیا ہوگا. اور ایسا نہیں کہ پورا سماج خراب ہو گیا. لوگ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں چور تو پوری دنیا چور، میں بگڑا ہوں تو پوری دنیا بگڑی ہوں. ایسا نہیں. ٹھیک ہے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ آج بھی نیک، اچھے اور ایماندار لوگ موجود ہیں. ابھی ایک صاحب نے 2000 کی نوٹ پائی. اس نے کہا مولانا صاحب میں 2000 کی ایک نوٹ پایا ہوں. 2000 تھوڑا ہی روپیہ ہوتا ہے، غریب کے لیے بڑا روپیہ ہوتا ہے، میں کیا کروں اس کو. یہ ایمانداری ہے. آج کے دور میں، آج کے بھی سماج میں ایسے لوگ ہیں. ورنہ وہ 2000 روپیہ نکل لیتا، کسی کو کیا پتا چلتا. یہ خوف الہی ہے نا. تو اس نے کہا اس کو کرو میں کیا ٹینشن بنا ہوا ہے. تو ایسے وہ بندہ بیان کر رہا ہے کہ ایک آدمی مزدوری نہیں لیا اور چلا گیا. تو نیک لوگوں کے لیے درد سر بن جاتی ہے اور برے لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے نا کہ بڑھیا چلا گیا، بچ گیا، دینا نہیں پڑا. تو کہہ رہے ایک آدمی نہیں لیا اور چلا گیا. پھر کیا ہوا؟ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ، تو میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا. حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، یہاں تک کہ خوب ترقی ہو گئے. یعنی اس مزدوری کو جو اس کا محنتانہ تھا، اجر تھا، میں نے کاروبار میں لگا تو خوب ترقی ہو گیا، خوب مال ہو گیا، خوب فراوانی ہو گئی، خوب پھلا پھولا. کہہ رہے اچھا اس مزدور کو کچھ پتا نہیں، اس کو اتنا پتا کہ میں مزدور
है उसको कारोबार में लगा दिया गया। कह रहे फजानी बादहीन, एक जमाने के बाद वो मजदूर वापस आया, हो गया चला गया होगा कोई वजह, पूरी तफसील नहीं है, फिर कोई वजह बनी वापस आ गया। तो कह रहे जब वापस आया फकाले या अब्दुल्ला, तो उसने कहा अल्लाह के बंदे अति इलैया जिरी, मेरी मजदूरी मुझे दे दो। यानी ये है कि भाई मैं छोड़ के चला गया लेकिन अब आ गया हूँ तो अब मेरी मजदूरी दे दो। हम जैसे लोग होते अबे छोड़ के क्यों गया था, अब नहीं दूंगा, यही होगा ना। और चार लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे ना, कहेंगे इसी की गलती क्यों छोड़ के गया। अरे ठीक उसने गलती की है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसका हड़प करके आप गलती कर जाओ। ठीक है वो छोड़ के चला गया था, अब आ गया तो दे दो ईमानदारी के साथ। तो उस बंदे ने कहा अल्लाह के बंदे मेरी मजदूरी मुझे दे दो। कह रहे फिर क्या हुआ, फकुल तो लाओ कुल्लो मातारा मिन अजलिका मिन अल-इबली वल बकरी वल गनमी व रकीब। तो साहब ने जवाब दिया कि ये जो तुम देख रहे हो, ये ऊंट हैं, ये गाय है, ये बकरी है, ये गुलाम, ये सब तुम्हारी मजदूरी है, ये सब तुम्हारी मजदूरी है। अच्छा कहते ना पैसे और माल से नीयत खराब होती है, खराब तो होती है लेकिन हर एक की भी नहीं होती, ऐसे भी लोग होते हैं। अब देखिए उसको कुछ नहीं पता है, इतना उसके कारोबार में तरक्की हुआ कि चाहता तो सब ले लेता ना, और अगर चाहता तो मजदूरी भी नहीं देता। बहुत होता तो कहता चल तेरी जो मजदूरी थी वो ले ले और चला जा। लेकिन उसकी ईमानदारी देखो, उसकी मजदूरी को कारोबार में लगा और खूब तरक्की हुआ। और जब वो बंदा आ गया तो कहे सब तुम्हारे। ऐसे अल्लाह वाले भी होते हैं, और ये भी आप जान ले फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही लोगों को नवाजता है। भाई ये जो है ना, ये ऑलरेडी पहले से मालदार है, अगर उसके माल से उसका पेट नहीं भरता है तो ये और ले लेगा तो पेट भर जाएगा। नोट करें, माल से कभी पेट नहीं भरता। आपके पास बहुत सारा हो जाए तो जो खाओगे वही आपका, बाकी सब छोड़ के चले जाओगे, हिसाब देना अलग से पड़ेगा। तो उस आदमी ने कहा ये जो तुम्हें सब नजर आ रहा है सब तुम्हारी मजदूरी है। उसने कहा फकाली अब्दुल्ला ला तस्तासी बी, उसने कहा अल्लाह के बंदे मेरे साथ मजाक क्यों करते हो। अब उसको मजाक ही तो लगेगा कि ये क्या हो गया, मैं मजदूरी कितनी होती है। अच्छा एक चीज और है, मैं बारहा धोखा करता हूँ, मजदूरी उसकी जो उजरत थी ना उसको कारोबार में लगाया, तिजारत में तरक्की कर गया। यही मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह के बंदो बिजनेस में लगो, कारोबार करो, मजदूरी में कभी आप तरक्की नहीं कर पाओगे। वो गिरी रोटी और गिरी बोटी है, उसकी मामूली मजदूरी उसको लगाया कारोबार में, इतना तरक्की कर गया। तो कह रहे उस आदमी ने कहा अल्लाह के बंदे मेरे साथ ये मजाक क्यों, तो उसको लगेगा। तो उसने कहा अल्लाह के बंदे मेरे साथ मजाक क्या करते हो, मुझे तो मेरी मजदूरी दौर में चला जाओ। फकुत इन्नी ला अस्तअज़ु बिका, तो उस आदमी ने कहा अल्लाह के बंदे मैं मजाक नहीं करता हूँ, ये हकीकत अपनी तफसील से बता होगा, ऐसा ऐसा मैंने किया है और हकीकत में तुम्हारा ये फाकदा फस्ता कहो। तो उस आदमी ने पूरा लिया और पूरा लेकर के चला। कितना खुश हुआ होगा अल्लाह का बंदा। कह रहे फलम यत्रुका मिनहु शैया, उसमें से उस बंदे ने कुछ नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा, एक अलग बेटा है, लेकिन छोड़ा नहीं, सब लिया और चला गया। कह रहे उस बंदे की ये बहुत बड़ी नेकी, मामूली नेकी नहीं है। हम लोग जो दीनदारी हमारी है ना, मैं इसलिए कहता हूँ कि ओरिजिनल दीनदार बनो, बाहर से दीनदार मत बनो। और ये चीजें चुभती हैं, क्योंकि जख्म तो लग रहा है ना, खाओ तो तकलीफ तो होती है। हमारे यहाँ दीनदारी का जो मयार है, नमाज पढ़ लिए, बहुत हो गया चेहरे पे दाढ़ी आ गई, बहुत हो गया थोड़ा कोटा बाकी है, दीनदारी का मयार, ये दीनदारी ठीक है, लेकिन ये ऊपर ऊपर दिखेगा। अंदर की दीनदारी का पता आपके मामलात से चलेगा, आपके लेन देन से चलेगा, आपके अखलाक से चलेगा, आपके कारोबार से चलेगा। ये ओरिजिनल दीनदारी का पता है। तो इन सारी चीजों से अगर अंदर से आप दीनदार बनते हैं तो बड़े मुबारकबाद है आप। तो कह रहे उसने अपनी इस नेकी का तज़किरा किया और उसके बाद फिर दुआ की अल्लाहुम्मा फ़इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिगा वजहिक, परवरदिगार अगर मैंने इसको तेरी खुशनुदी के लिए किया है, इतना बड़ा नेकी अगर तुझे राजी करने के लिए किया है, फ़ख़रुज अन्ना मा नहनु फ़ी, तो हम जिस मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत को हमसे दूर कर दे। ये दुआ का एक तरीका है। कह रहे फनफरतिस सखरा, चट्टान हट गया, वखरजू यमशून, और निकल कर चले गए। इस हदीस से पता चलता है कि नेकियों को दुआओं में वसीला बनाया जा सकता है।
कई चीजें हैं, हर चीज को वसीला में नेकी है, और ऐसे ही 2 चीजें हैं। नेकी को आप दुआ को वसीला बना सकते हैं, जैसे कि हदीस में है, और हकीकत में तरीका यही है। लेकिन आप ये नोट करें, आप जब दुआ करेंगे ना और किसी नेकी को आप वसीला बनाएंगे, जब हकीकत में वो नेकी आपकी नेकी होगी। वरना बहुत सारे आप यहाँ नेकियां करते हैं और नेकी होती नहीं है, तो ऐसी नेकियों को अल्लाह के सामने वसीला बनता भी नहीं है। जुबान से दिल ही नहीं कहेगा यार तो नेकी है ही नहीं, या अल्लाह के लिए मैंने किया ही नहीं, इसको वसीला मैं कैसे बनाऊं? और पहचान कैसे नेकी का? जो नेकी आप करेंगे उस नेकी के बाद आपको दिली तसल्ली हो जाए, इत्मीनान हो जाए, खुशी महसूस हो कि हकीकत में आज हमसे बहुत बड़ा नेकी का काम हो गया है। मिसाल के तौर पर आप किसी अल्लाह के बंदा कोई आया और आपसे सवाल कर दिया और आपने दे दिया, उसकी मजबूरी में दे करके जेब से जो कुछ भी दिया, देने के बाद आपकी दिल की कैफियत क्या करी है? कहाँ से मिल गया? 100 रुपया चला गया। तो फिर ये नेकी नहीं, इसकी पहचान है। अगर ये हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि आप मजबूर की मदद तूने मुझसे करा ली है। अगर आपको खुशी महसूस हो रही है तो नोट कर लीजिए नेकी है। ऐसी नेकियों का आप वसीला बनाकर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह मसाइल हल होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आदमी तुम्हें कहने सुविधा करने की तौफीक अता फरमाए।